प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं BBA भाग पहला बारे गलबात करांगे। जिवें कि तुसीं जानदे ही हो, पंजाबी यूनीवर्सिटी के सिलेबस विच इस नूं दो भागां दे विच वंडिया जांदा है। पहला ऊड़ा भाग अते दूसरा आड़ा भाग। ऊड़ा भाग दे विच जो नावल सानूं सिलेबस दे विच लाउण लई कमेटी वालों आदेश होए ने, वो है बत्तक दे खंभा जिहे सफेद दिन। ये नावल प्रगट सिद्धू का लिखिया होया है। पहले अध्याय विच सारे विद्यार्थी इस नावल नूं पढ़नगे। जदों भी असीं किसी नावल रचना नूं पढ़दे हैं तो प्रमुख तौर पर उसके दो पक्ष हुंदे हैं जिन्हां नूं समझण की कोशिश की जाती है। पहले पक्ष दे विच असीं ये जानते हैं कि उस नावल दे विच किस किस्म का वरतांत, किस किस्म की कथा या कहानी का वर्णन किया होया है। दूसरे पक्ष दे विच असीं ये देखने की कोशिश करते हैं कि लेखक ने उस नावल नूं किस प्रकार, किस विਉਂਤਬੰਦੀ नाल शब्द सिरजना की है, पात्र उसारी की है, उस दे विच बिंब विधान किस किस्म का लिया है, किस किस्म के भाषिक प्रतीक वरते है, किस किस्म की वार्तालाप की गल की गई है, उन्होंने पात्र किस किस्म की समाजिक व्यवस्था के विचों आए है। ये सारियां गल्लां तुहानूं तुहाडे अध्यापक जदों इस नावल का अध्ययन करके दसणगे, उस दे विचों इन्हां सारे पक्षां नूं तुहानूं समझाउणगे। इसलिए पहला भाग है जिहड़ा, इस दे विच तुहानूं नावल नूं किवें पढ़िया जाना है, किवें समझना है, इस दे बारे जानकारी दित्ती जाऊगी। भाग आड़ा है जिहड़ा वो वधेरे विहारक है। बहुतियां चीज़ां इहदे विच वो ने जिन्हां बारे तुसीं पहलां भी जाणदे हो। जिस तरीके नाल जे असीं निबंध रचना की गल करिए तो निबंध बारे हर विद्यार्थी जदों तो वह किसी भी भाषा नूं सीखना शुरू करता है, उस समय तो वह निबंध बारे जानना भी शुरू कर दिंदा है। निबंध है जिहड़े वो एक तो वध प्रकार के लिखे जाते हैं। कुछ व्यक्तियों की शख्सियत बारे, किसी समाजिक पक्ष बारे, रौह रीत बारे, मेले त्यौहार बारे, किसी खास ईवेंट बारे। परंतु जिहड़े इत्थे तुहानूं निबंध लगाए गए है वो समाज बारे, वातावरण बारे अते सभ्याचार नाल संबंधित पक्षां बारे जानकारी देने वाले निबंध तुहाडे सिलेबस का आधार बनाए गए है। विद्यार्थियों, ये सारे निबंध जिथे एक पासे तुहानूं पंजाबी वार्तक वनगी बारे जानकारी देणगे, नाल ही नाल तुहानूं इस गल बारे भी सचेत करनगे कि इन्हां निबंधां नूं पढ़ के तुसीं समाज, वातावरण अते सभ्याचार बारे किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां नूं किस रूप दे विच सिख सकदे हो। इसदा भाग आड़ा का दूसरा पोर्शन है जिहड़ा, उस दे विच व्याकरण लगाई गई है। व्याकरण तो भाव यह हुंदा है कि भाषा दीयां बरीकियां, लिखत दीयां बरीकियां, जदों असीं किसी भी भाषा नूं समझना सीखते हैं तो उस दे विच सानूं व्याकरणिक नियमां नूं जानना जरूरी है। शब्द की सिरजना किवें हुंदी है, शब्द के जोड़ किवें बनते हैं, शब्द तो वाक किवें बनते हैं, वाक दे विच किरिया, काल जां होर जिहड़े नाम, पड़नाम, विशेषण, ये सारे पक्षां नूं समझाउण वास्ते मुढ़ले पੱਧਰ ते सानूं व्याकरण काम आउंदी है। व्याकरण का जिवें जिवें तुहाडे ज्ञान का विकास होंदा है, उवें जिवें व्याकरण दीयां बरीकियां का भी विकास होंदा जांदा है। उन्हां सारियां नूं तुहानूं इस हिस्से विच दस्सण दी, समझाउण दी, उस तो जाणू करवाउण दी कोशिश की जाऊगी। व्याकरण का एक प्रमुख पक्ष है जिन्हों पंजाबी धुनी विਉਂਤ कहते हैं। इस दे विच विशेष तौर पर बल है जिहड़ा वो पंजाबी धुनी विਉਂਤ के उपर दिता जाऊगा। जिवें नाम तो ही स्पष्ट है, धुनी तो भाव हुंदा है कोई विशेष किस्म की आवाज़, टणकार। पंजाबी दे विच इन्हां टणकारां जां आवाज़ां नूं किसी भी होर भाषा वांग संग्रह करने लई लिपि की वरतों की जाती है। जदों असीं धुनियां नूं लिपि दे विच संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लिखण की कोशिश करते हैं, तो उहदे नाल असीं उस दीयां सारियां बरीकियां नूं समझण अते जानण की कोशिश करते हैं। जिहड़ी भाषा की छोटी तो छोटी इकाई हुंदी है उस नूं असीं वर्ण कहने हैं। वर्ण अपने आप दे विच एक धुनी संबंधी सानूं संकेत करता है। इंग्लिश अल्फाबैट दे विच ABCD वो उन्हां दे कल्ले कल्ले वर्ण है। पंजाबी दे विच ऊ आ ई जां ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा, ये साडे वर्ण प्रबंध की गल करते हैं। इन्हां वर्णां दे आपस विच संयोग तो बाद जां सार्थक संयोग तो बाद असीं कहीए कि शब्द की सिरजना हुंदी है, शब्द बनदा है जिसदा कोई ना कोई अर्थ हुंदा है। इस प्रकार पंजाबी धुनी विਉਂਤ की जो असीं गल करते हैं
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਆੜਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੁਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤਬਦੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਬਹੁਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਜੰਟ, ਕਾਲਾ, ਚਿੱਟਾ, ਘੋੜਾ, ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਨਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ। ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ PCP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਵਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਨਿਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ PCP ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ PCP ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਹੈ, ਲੈਸਨ ਜਾਂ ਪਾਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ PCP ਲਾਉਣ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ PCP ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।